عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مجلس اسمبلی پارٹی سے گزارش ہے کہ آپ کے ہمارے محبوب قائد سالار ملت رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پہ تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، اس جلسے میں اتر پردیش سے تشریف لائے ہمارے مہمان خصوصی و مہمان مقرر میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین ولیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ سالار محترم کی دوسری برسی پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور مجھ سے پیشتر مقررین نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور شہر حیدرآباد کا ہر مسلمان سالار ملت کی خدمات سے واقف ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جد و جہد کا آغاز ایسے وقت میں کیا جب ہمارے تخت شاہی لٹ چکے تھے، ہمارے کارواں اجڑ چکے تھے، ہمارے محلات ویران ہو چکی تھیں، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں اور ہماری عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری مراد ہندوستان کی آزادی کے بعد پولیس سیکشن جو ہوا اس کے نام پر تباہی و بربادی سے ہے، کہ ایسی داستان کہ آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کے دامن میں ہماری نظر اٹھا کر اگر ہم دیکھیں اپنے سیدھی طرف تو ہم کو نظر آتا ہے وہ محل جو کبھی جگمگاتا تھا، کبھی اس میں روشنیاں ہوا کرتی تھیں اور کبھی اس محلات میں اس سرزمین دکن کے حکمران قیام کیا کرتے تھے۔ ایسے کئی محلات ویران ہو چکے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا، تو ایسے لٹے ہوئے کارواں کو لے کر آگے بڑھنے کی جد و جہد کا آغاز کیا تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبد الواحد اویسی صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے آغاز کیا، فخر ملت نے آغاز کیا جد و جہد کا، تو پھر یہی سرزمین دکن سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنی جماعت بنانے کی، کیا کافی نہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہم کٹے، کیا یہ کافی نہیں کہ ہمارے جاگیریں لٹ چکی، کیا یہ کافی نہیں کہ ہماری نوابی جا چکی، کیا یہ کافی نہیں کہ ہماری عصمتیں و آبرو لٹ چکی، کیا جو کچھ بھی بچا ہے کیا مجلس کے نام پر کیا یہ لوگ اس کو بھی لٹانا چاہتے ہیں؟ تو کہ کئی آوازیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ لوگ صرف اور صرف غریب مسلمان، جاہل مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تو بعض لوگوں نے دیوانے کہہ کر ہم کو مخاطب کیا، تو بعض لوگوں نے جنونی کہہ کر بھی مخاطب کیا۔ فخر ملت علیہ رحمہ کی جد و جہد میں ایک نوجوان 28، 26 سے 27 برس کی عمر کا لگ بھگ اپنے ضعیف باپ کے بازو میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے باپ کی جدوجہد میں ساتھ دیتا ہے اور
वहीं से जिद्दोजहद का आगाज हुआ। जब जिद्दोजहद का आगाज हुआ तो एक वक्त वो भी था कि मजलिस के जलसों में कोई सुनने वाला नहीं होता था, तो मजलिस के जलसों को मुनक्किद करने वाला कोई नहीं होता, मजलिस के जलसों में लाइट देने वाला नहीं होता। बाप तकरीर कर रहा है तो बेटा सामाईन में बैठकर सुन रहा है। जब बेटा तकरीर कर रहा है तो बाप सामाईन में बैठकर सुन रहा है। यह आलम था उस वक्त में का खौफ का मुसलमानों का कि कोई तैयार नहीं था सामाईन में बैठने के लिए, तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। अपने घरों के दरवाजों को बंद कर देते थे, खिड़कियों को खोलकर सिर्फ सुना करते थे कि क्या कह रहे हैं अब्दुल वाहिद ओवैसी, क्या कह रहे हैं सलाहुद्दीन ओवैसी। 3 मार्च का तारीखी जलसा हुआ। फिसलवंडे पर लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। एक नया जोश वलवला पैदा हुआ। हुकूमत हिंद को हैरत हुई कि आखिर ये कौन सी कौम है, कैसी कौम है कि इतनी तबाही और बर्बादी के बाद शहर से दूर जंगल में अपना जलसा करती है। तो लाखों की तादाद में जुनूनियां हैं कि चले आ रहे हैं। तारीख का कलम अगर गुलाम न होता तो शायद उस तारीखी दिन को सुनहरी हरफों में लिखा जाता कि किस तरीके से मुसलमानों ने दखन ने फिसलवंडे में आकर एक नए जोश और जज्बे का इजहार किया, एतमाद का इजहार किया और अपने जुनून का इजहार किया कि हम तबाह हुए कोई बात नहीं, तख्त लुटा कोई बात नहीं, ताज जा चुका कोई बात नहीं, महलात वीरान हो चुके कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में जज्बे ईमानी को कोई खत्म नहीं कर सकता, न वह जज्बे ईमानी खत्म हो सकता है। वही जज्बे ईमान था कि मुसलमान उठकर खड़ा हुआ। 3 मार्च का जलसा हुआ, रात देर तक चला। लोग जानेमाज ला रहे थे, अपने साथ शतरंजियां ला रहे थे, लोग पानी ला रहे थे, अपने बैठने का इंतजाम कर रहे थे। अंधेरा है, तारीकी है, जंगल में जलसा मुनक्किद हुआ। रात देर गए हुआ और सुबह का सूरज निकलता है तो मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के घर को पुलिस घेर लेती है और अब्दुल वाहिद ओवैसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले ले जाते हैं उस वक्त फख्र मिल्लत अलैहि रहमा अपने नौजवान बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारगुजार सदर नामजद करके जेल में जाते हैं। अरे कैसा आलम था कि जेल में जाना था तो कई लोगों ने साथ छोड़ दिया जो रात तक जलसे में थे। सुबह के सूरज के निकलने पर फख्र मिल्लत के गिरफ्तारी के बाद अपने ताल्लुकात को खत्म कर दिए, बेगाने बन गए, अजनबी बन गए, कोई नहीं थे। तो उस वक्त मजलिस की सदारत एक नौजवान के हाथ में सौंप कर फख्र मिल्लत जेल में गए। 11.5 महीने जेल में रहे। अरे वो भी दौर था ऐसी मसाए वो मुश्किलात का, आजमाइश का, कि फख्र मिल्लत के घर की लाइट काट दी गई, पानी की सरबराही बंद कर दी गई, जितना पैसा बैंक में था उसको भी जब्त कर लिया गया, अकाउंट्स को सीज कर दिया गया। मजलिस का ना कोई दफ्तर था न कुछ था। जिद्दोजहद का आगाज हुआ तो एक नौजवान निकल